تو اگر عمران خان کے علاوہ سب ڈرامے عمران خان کے خلاف میں ایک الفاظ نہیں سن سکتی. اچھا ہاں ہے تو آپ کو تو ان کا ترجمان لگا دینا چاہیے. آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا سارے سیاستدان ڈرامے باز ہیں. بالکل ہے, ابھی بھی کہتی ہوں. تو اگر عمران خان کے علاوہ سب ڈرامے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقبال ہے تو آپ کو تو ان کا ترجمان لگا میں آپ اور سوشل میڈیا آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا سارے جو سیاستدان شارٹ فلم ڈرامے باز دیکھ رہے ہیں ان کو ویلا پورا دیکھنے کے لیے میرے چینل نگہبان پاکستان پہ آنا پڑے گا. یہ تھی سمیرا بٹ صاحبہ, ٹک ٹاکر ہیں اور سپورٹ کرتی ہیں اپنے لیڈر کا. ہر ایک کو حق ہے. میں نے کہا تھا کہ جو بھی ہوئی, جس طرح کی بھی ہوئی, جس کیٹیگری کی بھی ہوئی, جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی اس کو ہم جو آ کر سپورٹ کریں گے, پورے پار کے ساتھ سپورٹ کریں گے. یہ تو ہوگی بات. یہ بھرپور طریقے سے گلے میں رسا ڈال کر, میں فزیکلی بتا رہا ہوں, گلے میں رسا ڈال کر گھسیٹا جا رہا ہے. وہ پریشان ہو گیا کہ میں بڑھ کے کیا ماری تھی, کیا کری تھی. یہ انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں نا, ہر ایک کو اپنے مفادات, اپنے اصل میں ایم بی ایس بھی کنگڈم ہے, ایم بی زیڈ بھی کنگڈم ہے, وہ مائرا کیبو بھی کنگڈم ہے. پھر جہاں پہ یہ آرمی چیف صاحب گئے ہیں یہ بھی وہ ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ کنگڈم ہی ہے. کہ 2 دفعہ تھا انہوں نے بھی نواز شریف کی طرف دیکھتے ہوئے تیسری مرتبہ کا بھی لے لیا, حلف لے لیا وغیرہ وغیرہ. یہ آپ دیکھیے گا, اس کی بھی وضاحت ہم نے کرنی ہے. ہم یہ مائی داروں نے بھیجی, مس کوئن دارو جو تھے نا, اور یہ صرف 1 سال کے لیے جاتے ہیں آسٹریلیا کے اندر, ٹھیک ہے. اس سال میں پرفارمنس دکھانی ہے. پرفارمنس ان کی ٹوٹل بنیاد ہے لاشیں. اب کوئی جب وہ آگے ریٹیلیٹ کرتے ہیں, بندہ ان کا مارتے ہیں تو جواب میں آپ کو پتا ہے اگلے دن آ جاتا ہے فلانے دہشت گرد مارے گئے. اب یہ چیز میں آپ کو بریکنگ میں آپ کو پہلی دے دی ہے, ڈی جی آئی کی دوسری شادی کس سے ہوئی ہوئی ہے. اب میں دوسری بریکنگ آپ کو یہ دے رہا ہوں. یہ جو آلریڈی پکڑ کے انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں بندے, ان کو جیلوں میں مارنے کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اندر سے ٹی بی ہو جائے, مر جائے, ان کو نکالتے ہیں. اور ویج میڈیا میں پیچھے سے جتنی مرضی تصویریں اٹھا کے دیکھیں جو کہتے ہیں اگلے دن دہشت گرد مارے گئے, بیچاروں کے جوتے میں پیروں میں چپلیاں ہوتی ہیں. اور کون سا ٹیررسٹ چپلوں میں, ہوائی چپلوں کے اندر ہوتا ہے, یا چپلیں ہوتی نہیں ہیں فٹ, اور سکے بیچارے مرے ہوتے ہیں کیونکہ کھانا ان کو نہیں مل رہا ہوتا تھا. ان کو مارنے کے لیے اندر رکھا ہوا ہے مسنگ پرسن, اور جب مار جاتے ہیں تو ان مارک گریو میں ان کو دبا دیا جاتا ہے. میں آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ, آئی سویئر ٹو اللہ آلمائٹی, اگر کوئی ہیومن رائٹ کمیشن بیٹھے گا تو میں بتاؤں گا کہ کدھر جو ہے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. میں نے اس وقت بھی بولا تھا الحمدللہ میری واچ میں ایک بھی بندہ اس طرح نہیں مارا گیا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از واٹ دے ڈو, دے ٹیک دیم اینڈ دے کل دیم اور تھرو دیم. کیونکہ لاشوں کے ساتھ نوکریاں بن رہی ہیں. اب یہ پرابلم ہے, اس لیے یہ بات نہیں کرتے. میں نے لکھا یار, میں نے بولا کتنی دفعہ, دے آر ناٹ جسٹ ریڈی ٹو ٹاک ٹو دیئر اون پیپل, they are themselves creating the terrorist. آپ کسی کا باپ مارو گے اس کا بیٹا اسٹیٹ سے بدلہ لے گا بھائی. آپ کسی کا بڑا بھائی مارو گے چھوٹا بھائی بدلہ لے گا. آپ کسی کے بیٹا مار دو گے اس کی ماں خود کچھ بن جائے گی. بھائی کیا کر رہے ہو یار آپ. This is the entire fucking this is the entire effing problem. This is the entire problem یار. ابھی آپ مجھے بتاؤ, میں آپ کو بتاؤں, I've written about it. ان کو لاشوں پہ نوکریاں بن رہی ہیں ان کی, اور اس کو یہ تھے میجر عادل راجہ صاحب. تو محترمہ کوئن دارو صاحبہ نے ان کو ٹویٹ کیا, تو میں نے کہا جی ہم بھی اس کے بارے میں بتا دیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ دہشت گرد تھا یا نہیں تھا, یہ نہیں انہوں نے بتایا. وہ ٹھیک بکا بند کر کے مسنگ پرسن تھا, ان کے پاؤں میں چپل تھی وغیرہ وغیرہ. پھر وہ قسم بھی کھا گئی انہوں نے, وہ تو میں نے آپ کو پچھلے مہینے بتایا تھا. کمانڈوز وغیرہ یہ وہ ان کا ڈر اتارنے کے لیے اور ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کی پاور کیا ہے. مشینیں بھی ٹیسٹ کرتی, فزیکلی بندہ بھی. اس نے کہ جی میری یونٹ میں ہے, ساری تمام یونٹوں میں یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے. وہ تو ایک مخصوص ہوتا ہے وہاں پہ کمانڈوز کا سلسلہ. وہ مسنگ پرسن جب اس سے سب کچھ, ایک تو اس کو اس کا گینگ پکڑنا ہوتا ہے, یہ پوری دنیا میں ہی ہوتا ہے. کوئی یہاں پہ اکیلا یہی نہیں ہو رہا. دوسرا کہ قسم کہا کہ میں جا رہا ہوں, میں نے تو ادھر چلا جا ہیومن رائٹس کے دفتر میں انگلینڈ میں, تو جا کے بتا دے پھر, یا کوئی ای میل کر دے. تو پھر بات یہ کہ میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنے. یار یہ بھائی قیامت کی کون سی گھڑی ہے, کتنا ناراض کر دیا آپ نے مولانا کو. فضل الرحمان عید کے موقع پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان سے مذاکرات نہیں کرنے, اندازہ لگائے.
चलो जलील ख्वार तो कभी कभी ये आ जाता है, पटरी के ऊपर आ जाता है। तो मैंने कहा इसने पॉजिटिव दिखाई तो हम फिर हमारा भी तो हक बनता ना इसका दिखाने का। ये अलग करके वो तो पीछे नवाज शरीफ हट जाए और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हट जाए, जो इतने प्लाट लिए हैं नौकरों चाकरों के नाम पे, तो वो किधर चले गए हैं। तो बस क्या यार किया जाए। ये अंसार बासी दाढ़ी वाला जो कुकड़, वो जियो पे बैठ के करे इतने प्लाट लिए, इतने मुशर्रफ से इतने लिए, आजकल उनकी झोली में बैठा क्या कुत्ते की ज़िंदगी गुजारते। हम नहीं जो देखा दिलेर इक्को पास है पूरे हकायक के साथ। ये जनाब अली कबड्डी ज़्यादातर मंडी बाउद्दीन गुजरात के एरिए में होती है, तो वहाँ पे भी है इमरान खान के नाम दिए, इमरान खान के नाम तेरी अम्मी नू इमरान खान के नाम भी गाली भी दे रहे थे, आमतौर पे नहीं देते, लेकिन ये मेरी समझ से बाहर है कि यार ये किस तरह की ये करते हैं कबड्डी ये थोड़ा ही होती है। चलो हमने कहा जी आपका दिल बहला दे कि इमरान खान के नाम की चपेड़ें भी पड़ रही हैं, लोगों को पड़ रही है। मज़ाहमत होगी तो मुफाहमत होगी, कोई इसको समझाएगा। तो अब कह रहा है कि मैं आना मैं सड़कों पे आने लगा हूँ, मैं ये करने लगा, मैं वो करने लगा। चौधरी के उधर हम उर्दू स्पीकिंग है ना, हिंदुस्तानी है, तो हमारे बारे में मशहूर है। वो बंदा एक मारता थप्पड़, तेरी मान इब्के मार साले। वो फिर एक और लगाता था, इब्के मार साले। सुक्की रोटियां तो नून लीक दी टिकट, रत्ती किताबां तो नून लीक दी टिकट, खाली बोतलां तो नून लीक दी टिकट। सुक्की रोटियां तो नून लीक दी टिकट, रत्ती किताबां तो नून लीक दी टिकट, खाली बोतलां तो नून लीक दी टिकट। और वाकई ये बिल्कुल इस तरह बिक रहा है, कोई नहीं ले रहा, सारे आज़ाद ही लड़े। एक तो वैसी टेक्निकलिटी आ गई, वो उस जोम में थी घोड़ी कि जी हमें तो इन्होंने कहा हुआ इलेक्शन नहीं लड़ना वगैरह वगैरह, तो अब वो यही चल पड़ा है जी। वो बेचारे आज़ाद ही लड़ेंगे, जिस तरह एक दफ़ा सेनेट के इलेक्शन में ये हुआ था। तो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आप और सोशल मीडिया से आपको हंसी मजाक के लाइटर नोट में करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ें भी आ रही पक रही हैं। चाइना वाली मैंने ही आपको दी। लेकिन बच्चा पहले किन्ने बच्चे नहीं मेरी 11 ਧੀਆਂ ने 11 रहमता अल्लाह दियां सुभान अल्लाह। कितना अर्सा होया विआह नूं? 10 साल। 10 साल ते 11 ਧੀਆਂ लगती तो तू मसूम नहीं है, लेकिन साल तो छड़िया कोई नहीं है। अन्नी दिए विच दो भी हुई ने जुड़वा हाँ नहीं होनियां सन ठीक है। 11 ਧੀਆਂ ते हुण पुत्तर चाहिदा है। सिर्फ पुत्तर दे चक्कर ਧੀਆਂ जम्मी गई हैं। पर पुत्तर तो मेरा सोना रब दिंदा है, असि दुआ करांगे रब तेन पुत्तर देगा। ए दस बंदा की काम करदा ही? मेरा खावन मर गया ते बेटा पुत्तर सोफे च होने। बाबा जो कहंदा हो जांदा, मैं जान नहीं दे, मैं बाबा कंगा ओदा खावन भी नहीं आना ते बाबा आया बचा लूंगा। मैं एडा सैसी बाबा नहीं, तुसी कादे बाबा नहीं होवे। मैं एडा पुत्तर, मैं भावें बाबा हां, लेकिन तरतीब सीधी कर पुत्तर तेरी। बाबा जो कहता हो जाता है। बाबा ये थोड़ी सी चुटकी काटनी थी इंसाफियों को, यूतियों को, इमरान लोग को। बाबा अकलदानी जो कहती हो जाता है। अच्छा जी, जो हमने आपको 2 मिनट का सुनवाया था मुशर्रफ के उसका, अब आगे वो सुनवाना जो
73 के आइन पे। मदद अली सिंधी अपने साथियों समेत सिंध यूनिवर्सिटी से निकाले गए थे। जरीदा जब्त हुआ। जिस प्रेस में फैक्ट प्रिंटर्स ने जरीदा छापा था, इस पर छापा पड़ा। मदद अली सिंधी के वालिद को सिटी थाना हैदराबाद में रखा गया। मदद अली सिंधी भी बाकी जितने साल भुट्टो की हुकूमत रही रूपोश रहे। जीएसएन स्टूडेंट्स फेडरेशन ताहम हर साल इस अपनी नओ आइन ना खप्पे तहरीक की याद में 28 अप्रैल को यौम जद्दोजहद बनाया करती थी। खैर ये बात तो हुई बरसबीले तस्करा, लेकिन अभी इस मुत्तफिका आइन पर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तलाफ से ताल्लुक रखने वाले अरकान कौमी असम्बली के दस्तखतों की स्याही भी खुश्क नहीं हुई थी कि कौमी असम्बली में हिज़्ब इख्तलाफ के इंतहाई अहम और मुअज़्ज़ज़ अरकान मुफ्ती महमूद, सरदार शौकत हयात, अख़ुंज़ादा खान और दीगर को भुट्टो की गस्टापो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के जरिए असेंबली हॉल से डंडा डोली करवाकर बाहर फेंकवा दिया गया। इसी आइन के मुसवदे पर दस्तखत करने से इनकार करने वाले अरकान मीर अली अहमद तालपुर, अब्दुल हमीद जतोई और अहमद रजा कसूरी के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी और गुंडागर्दी की इंतहा कर दी गई। अब्दुल हमीद जतोई पर झूठे मुकदमात कायम किए गए। अहमद रजा कसूरी के वालिद के एफएसएफ के हाथों कत्ल पर भुट्टो फांसी चढ़ गए, जो कि एक और तारीखी नाइंसाफी और अदालती कत्ल था। दस्तखत से इनकारी चौथे रहनुमा मियां महमूद अली कसूरी थे, जो भुट्टो के ही शुरू वाले अबूरी आइन के मुसव्वदे के खालिक और इन दिनों भुट्टो की काबीना में वजीर कानून और पीपीपी के अव्वलीन बुनियादकारों और साथियों में से थे। जब पीपल्स पार्टी के इस वक्त के एमएनए हाकिम अली जरदारी ने इन मुनहरिफीन और बलोच पश्तून लीडरों का साथ दिया तो इनकी भी माँ बहन एक कर दी गई। भुट्टो ने इनको भी क्या क्या न मुगल्लज़ात कहे। कौन जानता था कि वही हाकिम अली जरदारी एक दिन भुट्टो का समधी बन जाएगा। मुत्तफिका आइन 1973 के मंजूर होने के चंद माह के अंदर ही इसी आइन के तहत बलोचिस्तान में भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी की बजिंजो मेंगल हुकूमत को बरतरफ करके टिक्का खान की सरबराही में बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। इसी आइन में सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी कहलवाना और इनके हुकूक की बात करना काबिल ताज़ीर ठहराया गया। फिर अभी इसी मुत्तफिका आइन को एक साल भी नहीं गुजरा था कि दूसरी तरमीम के तहत अहमदियों को रातों रात काफिर करार दे दिया गया। यानी रात को वो भी बाकी तमाम मुसलमान बहन भाइयों की तरह मुसलमान थे। सुबह नींद से जब जागे तो इन्हें बताया गया कि नए आइन के तहत अब आप आज से मुसलमान नहीं काफिर करार दिए जा चुके हैं। लो जी, ये था मुत्तफिका आइन पाकिस्तान का, किसने पापड़ बेल बेल के डंडे के जोर पे करवाया गया था। तो अभी ये कह रहे कि जो भुट्टो ने करवाया था, भुट्टो ने उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की ये चाह रहे थे कि ये हो जाए, किस तरह कोई आइन बन जाए, बगैर आइन के, बगैर बाप के बच्चा चल रहा था वगैरह वगैरह। वरना ये इस्लाम में भी है, वो स्टेट उसकी मालिक बन जाती है। ईदी के हज़ारों बच्चे उसके हैं, ये ईदी के ईदी वल्दियत की जगह पे ईदी का नाम लिखा हुआ है। तो इस तरह ये मुल्क चल रहा था। तो अब आइन बनाया था भुट्टो ने, तो ये वो हम सीरियस करने भी 2 और आएंगी, बस 2-2 ढाई मिनट की दिया करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।